হ্যাঁ, আমরা যেটা আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে concept of organic acids and bases. Basically, we will focus more on Bronsted acid-base theory rather than any other theory. As you all know, Arrhenius acid-base theory was perhaps the first acid-base theory which simplified everything. An acid donates a proton in aqueous medium and a base donates hydroxyl ion in aqueous medium. Other than aqueous media, there is no existence of acid according to Arrhenius acid-base theory, which was rather modified later by Bronsted and Lauge. And according to that theory, in any acid-base reaction, there involves the donation of a proton or an acceptance of a proton. An acid is a substance or a species which loses or donates a proton, and the base, on the other hand, is a species which gains or accepts a proton. And there are 4 actors in every acid-base reactions. What are they? 4 actors KK. Now, an acid which actually loses a proton, a base which accepts and proton, and the conjugate base কখন তৈরি হচ্ছে না, যখন অ্যাসিড একটা প্রোটন লুজ করছে। তাহলে একটা অ্যাসিড থাকবে which loses a proton, a base থাকবে যেটা গেইনস করবে একটা প্রোটনকে, and acid after losing or donating a proton will become a conjugate base, and a conjugate acid which is the base after accepting a proton. These are the 4 actors: acid, base, conjugate acid, conjugate base. Acid after losing proton turns into conjugate base, and a base after accepting a proton turns into conjugate acid. So in any acid-base reactions, or in case of any acid, any factors which stabilizes the conjugate base will increase the acidity, and any factor which destabilizes the conjugate base will decrease the acidity. এবং perhaps অ্যাসিডের রিলেটিভ বা বেসের রিলেটিভ স্ট্রেংথ বের করার ক্ষেত্রে which one is a stronger acid, a stronger base, এইটা জানার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার কিন্তু এটাই যে একটা অ্যাসিড স্ট্রং হবে যদি তার কনজুগেট বেসটা খুব স্টেবিলাইজড হয়। উল্টোটাও সত্যি, কনজুগেট বেস যদি আনস্টেবল হয় তাহলে বুঝতে হবে অ্যাসিডটা, তার করসপন্ডিং অ্যাসিডটা স্ট্রং নয়। অ্যান্ড দিস হোল্ড ট্রু ইভেন ফর এ বেস। বেস স্ট্রং হবে যদি তার কনজুগেট অ্যাসিড, যেটা আফটার অ্যাকসেপ্টিং অ্যান্ড প্রোটন নেওয়ার পর যে স্পিসিসটা হচ্ছে সেটা যদি স্টেবিলিটি পায়, তার কনজুগেট অ্যাসিডটা যদি স্টেবিলিটি পায়, তাহলে বেসটাও কিন্তু খুব স্ট্রং হবে। আচ্ছা, এবার আমরা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে সাধারণত যে সমস্ত অ্যাসিড বা বেস এনকাউন্টার করি সেগুলোর একটা লিস্ট এখানে দেওয়া হয়েছে। কমন অ্যাসিডস, these are basically the minerals acid: hydrochloric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid. They are very strong acid actually. Carboxylic acid, relatively weak in terms of
the strength and compare with the mineral acid, strong mineral acid, inorganic acid basically. কিন্তু অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে কার্বলিক অ্যাসিড, কার্বক্সিলিক অ্যাসিডদের কিন্তু স্ট্রং অ্যাসিডই আমরা বলবো। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে, তোমরা নিশ্চয়ই জানো আরও একটা অ্যাসিড সাধারণত অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে আমরা এনকাউন্টার করি, সেটা হচ্ছে ফেনলস ডেরিভেটিভগুলো। ফেনলস আর অলসো অ্যাসিডিক, তোমরা নিশ্চয়ই জানো। অ্যালকোহলস, ওয়াটার, টার্মিনাল অ্যালকাইন্স, এরা যদিও খুব বেশি অ্যাসিডিক নয়, বাট দে আর মাইল্ড অ্যাসিডিক ইন নেচার, অথবা আমরা এইভাবে বলতে পারি দে পজেস অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন্স অর অ্যাক্টিভেটেড হাইড্রোজেন্স। Common bases includes the hydroxide base such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, alkoxide ions such as sodium ethoxide, sodium methoxide, potassium tertiary butoxide। তবে এছাড়াও আরও এক ধরনের বেস আমরা খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করি অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে, যেটার they are very familiar in organic chemistry. They are actually hydride bases, sodium hydride, potassium hydride, lithium aluminium hydride, sodium borohydride. These are the very strong bases actually. And amide bases such as sodium amide, very strong organic base. Amines such as ammonia or some substituted ammonia, alkylamines, triethylamine. This is rather strong organic base, triethylamine. এবং আরও কিছু বেস আমরা ব্যবহার করি, দে আর অলসো ভেরি স্ট্রং বেস, দে আর বেসিক্যালি কার্বন আয়ন্স, যেগুলো আমরা অর্গানোমেটালিক যে কম্পাউন্ডগুলো ব্যবহার করি সাচ এস ব্রিগনার রিয়েজেন্টস, অর্গ্যানিক লিথিয়াম কম্পাউন্ডস, হ্যাঁ, যেমন অ্যালকিল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড, ওখানে যে অ্যালকিল গ্রুপটা থাকে সেই অ্যালকিল গ্রুপটা বেসিক্যালি কার্বন ইন নেচার, হ্যাঁ, এবং সেগুলো বেশি হয়, ভেরি স্ট্রং অর্গ্যানিক বেস। Acid-base reaction always produce a new acid and a new base, যেটা আমরা বলছিলাম যে একটা অ্যাসিড বেস রিয়াকশানে চারজন খেলোয়াড় আছে, অ্যাসিড, বেস, কনজুগেট অ্যাসিড, কনজুগেট বেস। সুতরাং অ্যাসিড বেস যদি রিয়াকশান হয়, সব সময় একটা নতুন অ্যাসিড এবং একটা নতুন বেস তৈরি হবে। এইবার কনজুগেট অ্যাসিড কোনটা হবে? দ্য নিউ অ্যাসিড ফর্ম ওয়েন দ্য বেস গেইনস এ প্রোটন, তাহলে সেটা হবে কনজুগেট অ্যাসিড। whereas the new base form after removing a proton from a acid, that is a conjugate base. Both conjugate acid and conjugate base actually found on the product side. This is an example of acid base reaction, very simple acid base reaction. Acetic acid reacts with sodium hydroxide, forms a salt and water. As you all know, this is sodium acetate and this is water. Now this acetate ion is actually a base. Acetic acid, after donating a proton, turns into acetate anion, which is a conjugate base, and hydroxide ion, after accepting a proton, turns into water. Okay, this is a conjugate acid. This is a conjugate acid. সুতরাং নতুন অ্যাসিড বেস রিয়াকশানে নতুন কনজুগেট অ্যাসিড, কনজুগেট বেস তৈরি হচ্ছে, তাই তো? এটা কিন্তু সমস্ত অ্যাসিড বেস রিয়াকশানে দেখা যায়। এবং এক্ষেত্রে একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেলাম, সেটা হচ্ছে কোন অ্যাসিড বেস রিয়াকশানটা ফিজিবল সেটা ডিপেন্ডস করে, এটা বুঝতেই পারছো। অ্যাসিড বেস রিয়াকশান সবসময় একটা ইকুইলিব্রিয়াম, এখানে যদিও ইকুইলিব্রিয়ামের সাইনটা আমি দিতে ভুলে গেছি। অ্যাসিড বেস রিয়াকশান একটা ইকুইলিব্রিয়াম ডিপেন্ডেন্ট যেহেতু একটা ফেনোমেনা, সেই জন্য এই ইকুইলিব্রিয়ামটা ফেভার করবে সর্বদা উইক অ্যাসিড উইক বেসের সাইডে। এটা আমরা পরে আসবো কেন এটা ফেভার করে, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। দ্য ইকুইলিব্রিয়াম উইল ফেভার weak acid weak base side in acid base reaction or acid base equilibrium. Now the strength of an acid or a base কিভাবে ডিটারমাইন করা হয়, একটা অ্যাসিডের স্ট্রেংথ আমরা কীভাবে বোঝাই, তোমরা নিশ্চয়ই জানো। সেটা বোঝানো হয় তার অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট
বা বেস ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট কে এ বা কে বি দিয়ে। যেমন এটা যদি একটা অ্যাসিড বেস রিয়াকশন হয়, একটা অ্যাসিড এইচ রিয়াক্টস উইথ ওয়াটার to form hydronium ion and an anion, a conjugate base. So the equilibrium constant Ka can be write in this way: concentration of hydronium ion into concentration of A minus divided by concentration of Ha into concentration of water. Now the concentration of water remains constant, so we can eliminate it to make it simple. Now acid dissociation constant is something like that, and base dissociation constant is similarly like that. So from Ka and Kb we can get a measure of the relative strength of acid and base. Ka Kb যদি আমরা মেজার করি, যেহেতু এটা ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, আমরা ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট মেজার করতে পারি এবং সেখান থেকে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে ওর অ্যাসিডিক স্ট্রেন্থ বা বেসিক স্ট্রেন্থটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো। দিস ইজ ভেরি ইজি থিং। এখানে কতগুলো ডেটা প্রোভাইড করা হয়েছে। যেমন একটা স্ট্রং অ্যাসিড এইচআইয়ের ক্ষেত্রে কে এর যে ভ্যালুটা এস্টিমেটেড ভ্যালু এক্সপেরিমেন্টাল মেজারমেন্ট করে দেখা গেছে কে ইজ অ্যারাউন্ড 1 × 10⁻10 অর্ডার, whereas in case of a weak acid it is around of the order of 3.2 × 10⁻16, and in case of extremely weak acids such as methane, K is approximately 10⁻50। বুঝতেই পারছো অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট কে এর ভ্যালু যত বেশি হবে তার মানে কি, এটা যেহেতু ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, কে এর ভ্যালু যত বেশি তার মানে দ্য ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাকচুয়ালি ফেভারিং দি ফরওয়ার্ড ডিরেকশন, তার মানে আরও বেশি বেশি করে হাইড্রোনিয়াম আয়ন তৈরি করবে, বেশি আয়নিত হয়ে থাকবে, বেশি পরিমাণ প্রোটন দেবে, তার মানে অ্যাসিড স্ট্রেন্থও বাড়বে। তাই তো ইটস ভেরি সিম্পল। সুতরাং অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট কে এর ভ্যালু যত বেশি হবে তার স্ট্রেন্থও তত বেশি হবে, হুইচ ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দিস কে ভ্যালুস ধীরে 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 কমে কমে আসছে। নাও what is difficult in this case to remember the relative strength of acid. এই যে এক্সপোনেনশিয়াল যে টার্মগুলো আছে, এই এক্সপোনেন্টগুলো কিন্তু মনে রাখা খুব কঠিন, তাই না? সুতরাং যাতে এই অ্যাসিডের যে রিলেটিভ স্ট্রেংথগুলোকে যখন আমরা বোঝানো হচ্ছে একটা প্যারামিটার দিয়ে, কে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এইটা খুব কনভেনিয়েন্ট নয়, ডিলিং উইথ এক্সপোনেন্টস ইজ ইনকনভেনিয়েন্ট, কারণ ওখানে অনেক বেশি করে একটা খুব ছোটো সংখ্যাকে হয়তো মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আমরা একটু যদি আগের স্লাইডেই যাই তোমরা দেখতে পাবে এই যে 1 × 10⁻−50, তার মানে পয়েন্ট সামথিং 0.0000 করে, এই যে এটা মনে রাখা কিন্তু খুব কঠিন, ঠিক না? তো এটা খুব ইনকনভেনিয়েন্ট। সেই জন্য কে এর পরিবর্তে আমরা যে ফাংশনটাকে ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে পিকে। পিকে ইজ ভেরি সিম্পল, পিকে অ্যাকচুয়ালি ইজ -log K। হ্যাঁ, যেমন ধরা যাক এইচআইয়ের ক্ষেত্রে, হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা কে বের করেছি 1 × 10⁻10, সো ইটস পিকে ইজ -10, তাই তো? অ্যান্ড সুতরাং সহজেই আমরা যদি বলি যে হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিডের পিকে -10, খুব সহজেই মনে রাখা যাবে, সহজেই এটা কনভিনিয়েন্ট, ইটস মোর কনভিনিয়েন্ট দ্যান actually remembering or memorizing the value of Ka. So it's rather easy or convenient to use the pK value rather than Ka value to express the relative strength of acids. এবং সেই জন্য আমরা সাধারণত পিকে ব্যবহার করব। আমরা আগে বলেছিলাম যে কে যত বাড়বে অ্যাসিড স্ট্রেংথ বাড়বে, কিন্তু যেহেতু পিকে হচ্ছে -log K, সুতরাং পিকে যত কম হবে তত তার অ্যাসিড স্ট্রেংথ বাড়বে। বোঝা গেল? যেমন এখানেই দেখো হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড খুব স্ট্রং অ্যাসিড, এর পিকে ভ্যালু কত? -10 -10, whereas মিথেন ভেরি উইক অ্যাসিড, সাধারণত কি আমরা অ্যাসিড বলে ভাবিই না, এর পিকে কত? 50। সুতরাং পিকে ভ্যালু যত লোয়ার হবে, লোয়ার দ্য পিকে ভ্যালু স্ট্রং দ্য অ্যাসিড। বোঝা গেল? এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট কথা নিচে এখানে নোটে লেখা আছে, সেটা হচ্ছে দ্য অর্ডার অফ বেস স্ট্রেংথ ইজ দি ইনভার্স অফ অ্যাসিড স্ট্রেংথ। মানে আমরা যে অ্যাসিডের থিওরিটা বলছি বেসিক্যালি ব্রনস্টেড অ্যাসিড বেস থিওরি, এবং এখানে কী হয়, একটা কনজুগেট পেয়ার থাকে, অ্যাসিড প্রোটন লিবারেট করে দিয়ে কনজুগেট বেস তৈরি করছে, আবার একটা বেস প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করে একটা কনজুগেট অ্যাসিড তৈরি করছে। সুতরাং এরা রিলেটেড টু, একে অপরের সঙ্গে রিলেটেড, এবং সেখানে বলা হচ্ছে যদি অ্যাসিডটা খুব স্ট্রং হয় তাহলে যে কনজুগেট বেসটা তৈরি করবে সেটা খুব উইক হবে।
বা উল্টোটাও সত্যি, কনজুগেট বেসটা যদি খুব স্ট্রং হয় তার মানে অ্যাসিডটা উইক হবে। সুতরাং এই প্রিন্সিপালটাকে ব্যবহার করে আমরা বেসের স্ট্রেংথও বের করতে পারি। মানে কীভাবে, না ধরা যাক এইচ আই এর পিকে ভ্যালু হচ্ছে খুব কম, -10, তাহলে কি বোঝাচ্ছে না এইচ আই খুব স্ট্রং অ্যাসিড। এখন এইটাও বলছে, এই তথ্যটা এটাও দিচ্ছে যে ও যে কনজুগেট বেসটাকে দেবে মানে I-, সেটা খুব উইক বেস হবে। কেন না, ওটা যেহেতু স্ট্রং অ্যাসিড তাহলে ওর কনজুগেট পেয়ারটা নিশ্চয়ই উইক হবে। সুতরাং পিকে ভ্যালু দিয়েই কিন্তু আমরা ওর বেসিক স্ট্রেংথটা সম্পর্কেও ধারণা করতে পারি। হ্যাঁ, এই যেখানে একটা শর্ট পিকে টেবিল দেওয়া হয়েছে, দেখো এখানে কতগুলো যে অ্যাসিড আমরা নিয়েছি তাদের পিকে ভ্যালুগুলো দিয়ে দেওয়া আছে। যত নিচের দিকে নামছে টপ টু বটম আমরা দেখতে পাচ্ছি এর পিকে ভ্যালুটা বাড়ছে। পিকে ভ্যালু বাড়ছে মানে এটা অ্যাসিডটা উইকার হয়ে যাচ্ছে। HCl, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, ওয়াটার, প্রোপাইন, অ্যামোনিয়া, মিথেন, সব পিকে ভ্যালুগুলো বেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং অ্যাসিড স্ট্রেংথ কমে যাচ্ছে। আবার আমরা যদি এর করসপন্ডিং কনজুগেট বেসগুলোর কথা ভাবি, HCl এর কনজুগেট বেস হচ্ছে ক্লোরাইড, অ্যাসিটেট ইজ দি কনজুগেট বেস অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ammonia is the conjugate base of ammonium chloride, hydroxide ion is the conjugate base of water, and so on so on. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, যেহেতু এই ধীরে ধীরে নিচের দিকে আমরা অ্যাসিডটা উইক হয়ে যাচ্ছিল, তার মানে যত আমরা নিচের দিকে যাব বেসটা স্ট্রেংথটা বাড়ছে, কারণ এটা কনজুগেট পেয়ার। অ্যাসিড যদি উইক হয় কনজুগেট বেসটা হয়ে যাবে স্ট্রঙ্গার, বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং এইখানে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উইক হচ্ছে, কিন্তু বেসের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ধীরে ধীরে স্ট্রং হয়, বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং এই পিকে মেজার দিয়েই আমরা যদি বলি ক্লোরাইড মাইনাস এটা একটা বেস, এ কীরকম স্ট্রং বেস না উইক বেস কী করে বোঝার চেষ্টা করব না, সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটা চেষ্টা করব এই ক্লোরাইডের যে কনজুগেট অ্যাসিড তার পিকে ভ্যালুটা দেখা। ক্লোরাইডের কনজুগেট অ্যাসিড হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তার পিকে ভ্যালু -8। সুতরাং আমরা যেমন অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তার পিকে ভ্যালু যত কম ছিল তত বলছিলাম সেটা স্ট্রঙ্গার, বেসের ক্ষেত্রে ওর ওই বেসটার কনজুগেট অ্যাসিডের পিকে ভ্যালু দিয়েও তার স্ট্রেংথ বের করতে পারি। কীভাবে, ওর পিকে ভ্যালু যত বেশি হবে তার বেসিক স্ট্রেংথ বাড়বে। যেমন দেখো এখানে ভালো করে দেখো, ক্লোরাইডের কনজুগেট যে অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তার পিকে -8। আমরা বললাম কি ক্লোরাইডের থেকে CH3- স্ট্রঙ্গার বেস, তাই তো? ক্লোরাইডের থেকে CH3- স্ট্রঙ্গার বেস। কেন স্ট্রঙ্গার বেস না, ক্লোরাইডের কনজুগেট যে অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড স্ট্রং অ্যাসিড, তার মানে সেটার তার করসপন্ডিং বেস ক্লোরাইড মাইনাস উইক হবে। একই রকমভাবে ধরো যে CH3- এর কনজুগেট অ্যাসিড হচ্ছে মিথেন, ভেরি উইক অ্যাসিড, সুতরাং ওর করসপন্ডিং যে কনজুগেট বেস CH3- সেটা খুব স্ট্রং হবে, তাই তো? সুতরাং ও খুব স্ট্রং বেস, কী দিয়ে রিফ্লেক্টেড হবে না, ওর কনজুগেট যে অ্যাসিড মানে মিথেন তার পিকে ভ্যালু যত বেশি হবে তত তার স্ট্রেংথ বাড়বে। এইটাই কিন্তু আমরা টেবিলের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি। অর্থাৎ একটা অ্যাসিডের পিকে ভ্যালুকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো তার কনজুগেট বেসের স্ট্রেংথকে সিগনিফাই করার জন্য, কোয়ান্টিফাই করার জন্য। তার মানে পিকে ক্যান অলসো বি ইউজড টু কোয়ান্টিফাই the basic strength of a base। বুঝতে যাচ্ছে? এটাকে আমরা পরে আরও আসবো। দেখো এখানে আরও একটা আমরা শর্ট পিকে টেবিল বানিয়েছি। এখানে দেখো এইটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কি, এই HCl এর করসপন্ডিং কনজুগেট বেস হচ্ছে ক্লোরাইড মাইনাস, আবার HCl এর থেকে উইক অ্যাসিড হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, তার কনজুগেট বেস হচ্ছে অ্যাসিটেট আনায়ন। তার মানেটা কি না, যত নিচের দিকে যাচ্ছি আমাদের তার বেসিক স্ট্রেংথ বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই HClকে কে প্রোটোনেট করতে পারবে, মানে ডিপ্রোটোনেট করতে পারবে HClকে না, যার পিকে ভ্যালুটা এমন একটা বেস যার কনজুগেট অ্যাসিডের পিকে ভ্যালু কী হবে না 5-এর থেকে কম হবে। যার ভ্যালু 5-এর থেকে কম হবে তার মানে
সে এইটাকে ডিপ্রোটনেট করতে গেলে একটা বেস চাই যার স্ট্রেংথ কেমন হবে না, দ্যাট শুড বি স্ট্রং এনাফ যাতে এ ডিপ্রোটনেট করতে পারে। সেটা কীভাবে বুঝবো না, এর যে করসপন্ডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি পিকে হচ্ছে 5, তার মানে 5-এর থেকে কম পিকে এর কোনো যদি বেসের কনজুগেট অ্যাসিড হয়, এই বেস তার কনজুগেট অ্যাসিডের পিকে যদি 5-এর থেকে কম হয় তাহলে কিন্তু আমরা এই সেলকে আমরা ডিপ্রোটনেট করতে পারি। এখানে বলেছে যে অ্যাসিটেট ইজ এ স্ট্রং এনাফ বেস টু ইফেক্টিভলি ডিপ্রোটনেট এনি অ্যাসিড উইথ এ পিকে বিলো 5। সিমিলার কেসগুলো এখানে বলে দেওয়া আছে, এটা একটু দেখো। এখানে আমরা অনেকগুলো আমরা সাধারণত আমাদের যখন এখানে পড়াশোনা করব তখন যে সমস্ত অ্যাসিড বেস নিয়ে আমরা কাজ করব তাদের অনেকেরই কিন্তু এর বাইরে আমরা সাধারণত খুব বেশি নড়াচড়া করবো না, তোমরা দেখবে যখন পড়াশোনা করবে, এবং তাদের করসপন্ডিং পিকেগুলো বলে দেওয়া আছে যাতে এদের রিলেটিভ স্ট্রেংথ সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা থাকে। এবার আমি যেটা বলছিলাম, একটা অ্যাসিড বেস রিয়াকশন ফিজিবল কি ফিজিবল না, আমি একটা ধরনের ইকুয়েশন লিখে দিলাম, এখানে একটা আমি ইকুয়েশন লিখে দিয়েছি, HA প্লাস সোডিয়াম মাইড ফর্মিং অ্যামোনিয়া অ্যান্ড সোডিয়াম ফ্লোরাইড, দিস ইজ অ্যান অ্যাসিড বেস রিয়াকশন। তোমরা বুঝতেই পারছো অ্যামাইড ইজ এ ভেরি স্ট্রং অর্গ্যানিক বেস, HA which is strong acid, it actually producing ammonia which is a weaker base than amide। যদি আমরা আগের যে পাতাটা দেখালাম যেখানে আমাদের রিলেটিভ স্ট্রেংথগুলো বলে দেওয়া আছে বেশে, সেখানে দেখে বুঝতে পারবে। যেমন ধরো আমি এখানে বলে দিচ্ছি অ্যামোনিয়া আর অ্যামাইড, এর মধ্যে কে উইক বেস বা স্ট্রং বেস, করে বুঝবো দেখো এখানে এই ভ্যালু দেখেই বুঝতে পারবে কীরকম। আমরা বলেছি বেসের ক্ষেত্রে তার স্ট্রেংথ কী করে জানা যাবে, তার কনজুগেট অ্যাসিডটার পিকেটা দেখতে হবে, কনজুগেট অ্যাসিডের পিকে যত বেশি হবে বেসিক স্ট্রেংথ তত বেশি হবে। এবার দেখা যাক অ্যামোনিয়া, ওয়ার ইজ অ্যামোনিয়া, এখানে কি অ্যামোনিয়া আছে, এই দেখো অ্যামিন NH2 মাইনাস, NH2 মাইনাসের কনজুগেট অ্যাসিড কি NH3, তাই তো, এর পিকে কত 35, বুঝতে পেরেছ, তার মানে 35 খুব বেশি টার্ম তাহলে। আর অ্যামোনিয়ার যে কনজুগেট অ্যাসিড সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম, অ্যামোনিয়ার যে এখানে আছে অ্যামোনিয়ার কনজুগেট অ্যাসিড হচ্ছে অ্যামোনিয়াম, এর পিকে ভ্যালু 9 থেকে 11-এর মধ্যে, তার মানে যেহেতু NH2 মাইনাস অ্যামাইডের পিকে ভ্যালু বেশি, অ্যামাইডের কনজুগেট অ্যাসিডের পিকে ভ্যালু যেহেতু বেশি, তাহলে অ্যামাইড ইজ এ স্ট্রঙ্গার বেস দেন অ্যামোনিয়া, বুঝতে যাচ্ছে। আচ্ছা এখানে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে অ্যামাইডের পরিবর্তে অ্যামোনিয়া এসেছে, তাই তো। আচ্ছা এখানে HF-এর জায়গায় এসেছে ফ্লোরাইড মাইনাস। আচ্ছা এখানে দেখো এই HF একটা অ্যাসিড, আর এইখানে এটা বেস ছিল NH2 মাইনাস, NH2 মাইনাস প্রোটন গ্রহণ করে অ্যামোনিয়া হয়েছে, এ হচ্ছে কনজুগেট অ্যাসিড। তোমরা নিশ্চয়ই জানো HF-এর থেকে অ্যামোনিয়া বেশি, এই অ্যাসিড স্ট্রেংথ কম, এটা নিয়ে কোনো কোনো শর্ট, এখানে তোমরা এখন পিকে ভ্যালু দেখলেও বুঝতে পারবে। হ্যাঁ এই যে আমরা আগেরটাই দেখাচ্ছিলাম HF আর অ্যামোনিয়ার মধ্যে কে স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড, কী করে বুঝবো, এদের পিকে ভ্যালুটা দেখো, যেটা বেশি মাইনাস হবে সেই বেশি স্ট্রঙ্গার। HF-এর দেখো কত, HF এখানে দিয়ে দেওয়া আছে না, HF এখানে দেওয়া নাই, এই কাছাকাছি হবে, এই HF আসলে HCl-এর থেকে উইকার, এই অ্যারাউন্ড আমরা বলতে পারি এই -3-4 এর থেকে হয়তো বেশি হবে, এই মাইনাস এই জায়গাতেই থাকবে হয়তো 5-6, মানে -6 থেকে কম, হয়তো -3-এর থেকে বেশি এরকম একটা জায়গায় থাকবে। আর অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে দেখো 9 থেকে 11, সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে অ্যামোনিয়ার থেকে HF স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড, তাই তো। তাহলে স্ট্রং অ্যাসিড থেকে একটা উইক অ্যাসিড তৈরি হলো, আবার NH2 মাইনাস বেস ছিল, তার জায়গায় ফ্লোরাইড মাইনাস এসেছে। এগেন আমরা নিশ্চয়ই জানি যে মাইনাস স্ট্রঙ্গার বেস, তার জায়গায় ফ্লোরাইড উইক বেস এসেছে। সুতরাং আমি যেটা বলছিলাম যে ইকুইলিব্রিয়াম উইল অলওয়েজ ফেভার উইক অ্যাসিড উইক বেস সাইড, তার মানে এই রিয়াকশানটা ফিজিবল। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রিয়াকশানের ফলে প্রোডাক্ট সাইডে আমরা যে সমস্ত অ্যাসিড বেসকে পেয়েছি দে আর অ্যাকচুয়ালি উইকার দ্যান ইটস অরিজিনাল অ্যাসিড অ্যান্ড বেস, সুতরাং এই রিয়াকশানটা ফিজিবল, বুঝতে যাচ্ছে। দ্য রিয়াকশান ইজ ফেভারেবল বিকজ উই আর গোয়িং ফ্রম এ লেস স্টেবল অ্যানায়ন টু এ মোর স্টেবল অ্যানায়ন, বা খুব সহজ করে বললে হয় একটা
স্ট্রং বেস, লেস স্টেবল অ্যানায়ন মানে এই অ্যানায়ন মানে অ্যামাইড মাইনাস NH2 মাইনাস, এটা ছিল স্ট্রং বেস। যত তার অ্যানায়নটার স্টেবিলিটি যত কম হবে তত স্ট্রঙ্গার বেস হবে, তাই না? তাহলে অ্যামোনিয়া হচ্ছে, অ্যামাইড হচ্ছে স্ট্রং বেস, এখান থেকে আমরা একটা অ্যানায়ন পেয়েছি ফ্লোরাইড মাইনাস, হুইচ ইজ স্টেবল অ্যানায়ন, তাই তো? তাহলে লেস স্টেবল অ্যানায়ন থেকে মোর স্টেবল অ্যানায়নে যাচ্ছি, সুতরাং এটা ইকুইলিব্রিয়ামকে ফেভার করবে। আবার ঠিক রিভার্স রিয়াকশানটার কথা যদি ভাবি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা কি না, এখানে অ্যাসিড কোনটা, NH3 অ্যাসিড, তার আর এখানে অ্যাসিড কোনটা, HF অ্যাসিড। NH3 থেকে HF স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড, একই রকমভাবে M মাইনাসের থেকে NH2 মাইনাস স্ট্রঙ্গার বেস। সুতরাং অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে যাচ্ছি, উই আর অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেলিং ফ্রম এ উইক অ্যাসিড বেস সাইড টু এ স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড বেস সাইড, and this will not favor equilibrium, and therefore the reaction is not favorable. The reaction is unfavorable because we are going from a more stable anion to a less stable anion, or like on we are actually moving towards a stronger acid base side from a weak acid base side, which is not energetically favorable. তোমরা যখন এদের মানে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট এর সঙ্গে ফ্রি এনার্জি চেঞ্জের যে রিলেশনটা একটু ভালো করে দেখবে, সেখানে নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাবে যত স্টেবিলিটি বাড়ছে তার মানে তার ফ্রি এনার্জি যত কমছে, ডেল্টা জি ইকুয়ালস টু মাইনাস RT ln K। সুতরাং কে এর ভ্যালু বাড়বে যদি তোমার ডেল্টা জি যত নেগেটিভ হবে, তাই তো? আর ডেল্টা জি যত নেগেটিভ হবে কখন, যত বেশি স্টেবল হবে স্পেসিসটা। সুতরাং ইকুইলিব্রিয়াম উইল অলওয়েজ ফেভার এ স্টেবল সাইড, তাই না? সেটা এক্ষেত্রেও কিন্তু কাজ দিচ্ছে। তার মানে বেসিক যে থার্মোডিনামিক্স যে প্রিন্সিপাল সেটা কিন্তু এখানে ফলো হচ্ছে।